नाज़रीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। रायचूर शहर के मशहूर मारूफ कानूनदान सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद सुल्तान एडवोकेट ने आज एवन टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में अमन सुकून और तरक्की सिर्फ कांग्रेस ही ला सकती है। इस सिलसिले में उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस मरतबा इंतखाबात में कांग्रेस और इंडिया अलायंस को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुंतखब करे। मज़ीद तफसीलात उन्हीं की ज़बानी मुलाहिदा कीजिए। हमारे रायचूर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार जी कुमार नायक साहब एक आईएएस ऑफिसर है और रायचूर के डीसी में रह चुके हैं। रायचूर में 1999 टू 2002 तक है ना और डीसी बनकर यहाँ पर काम करे और उनके मिसेस उनके धर्मपत्नी उनका अहलिया हमारी बहन रायचूर में वैश्य बैंक के ऑफिसर थे। रायचूर में वो भी है ना हमारे रायचूर के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक बैंक था वैश्य बैंक, उस बैंक में वो भी एक ऑफिसर बोलकर काम करे और वही है वैश्य बैंक है ना आज कोटक महिंद्रा बैंक बन गया है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर इन लोगों का मालूमात है, सबसे है ना कॉन्टैक्ट्स हैं सभी है। और दूसरा है कुमार नायक साहब जैसे उनके एमडी भी थे और बहुत सारे काम करे और ये यहाँ पर डीसी रहकर बहुत से लोगों के दीन दलित माइनॉरिटीज मुस्लिम के बहुत काम करे। हमारे मुस्लिम लड़के आज डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने। इनको जैसे मैं एक एडवोकेट हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब मालूम बहुत से सारे एडवोकेट्स को मालूम है कि हम वो लोग उनके पास कैसे चलते हमारे जब डीसी का सामने पर कैसे करते वहाँ पर उनके धारा दे करे कैसे काम करे कैसे डेवलपमेंट वर्क करे। कि बहुत से लोगों के मिलना जुलना मिलनसार थे, उस पर बात करने वाले थे। डायनामिक डीसी बनकर काम करे आज इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो डायनामिक एमपी भी बनेंगे। और ये बोलने का ये है मतलब कि यहाँ पर ये कोई नए नहीं है, ये कोई दूसरे आ गए नए आदमी है यहाँ पर ना लोकल वालों को नहीं दिए, ये बोलने के बाद बिल्कुल गलत है। इससे पहले बीजेपी वाले कन्ना फकीरापा को टिकट दे दिए थे, रात दे दिए, किसी को मालूम भी नहीं। कन्ना फकीरापा कौन है नहीं मालूम है। वो आ गया, आने के बाद में हमारे आज अमरीश नायक साहब जो कैंडिडेट है उन्होंने खुद बोले कि फकीरापा को है ना बीजेपी वाले टिकट दिए और मुझे हटना पड़ा। इसी तरह है ना मानी में गंगाधर नायक को एमएलए की टिकट दिए थे, लास्ट मूवमेंट में ना बीवी नायक को टिकट दिए। बीवी नायक को समझा रहे थे कि भाई ये जिसको टिकट दिए बीजेपी वाले तुम उनको काम करना। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर बाहर वाले अंदर वाले बात ही नहीं है। अरे तुम्हें डबल स्टैंडर्ड क्यों? जब तुम लोग गलती कर चुके तो फकीरापा को लेकर आए यहाँ, फकीरापा को है ना इलेक्शन में कांटेस्ट कराए बीजेपी वाले। आज कुमार नायक को है ना बाहर वाले बोला बिल्कुल गलत है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत से लोग बोले गलत बात है, हमारे से ज्यादा बहुत से बाहर लोगों को मालूम है क्या है बोलेगा। और दूसरा क्या है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन तमिलनाडु के हो, आज बेंगलुरु में हमारे कर्नाटक के एमपी राज्यसभा मेंबर बने और हमारे सोनिया गांधी जी आकर यहाँ पर कांटेस्ट करे एमपी बने और उनकी इस टाइम पर ना एमएलए और एमपी का इलेक्शन हुआ था। 8 कॉन्स्टिट्यूंसी भी है ना हमारे कांग्रेस जीत कराया वहां पर। सोनिया गांधी की हवा 8 एमएलए और अभी जीते। क्या मतलब है कि कांग्रेस है ना बहुत पावरफुल पार्टी है और ये लोगों को है ना कुमार नायक से डर बना हुआ है। ये ऑफिसर है बहुत अच्छे इसमें है, डायनामिक लीडर है, डायनामिक लीडर बनेंगे आगे। इसमें डर कर उनको ये बाहर वाले हैं ये है बोलकर जो बात निकाले है ये बिल्कुल गलत है। इसमें कोई भी है ना ये नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड बात कर रहे बीजेपी वाले, इसलिए है ना उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे हैं। कुमार नायक साहेबರು ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಲೋಕಸಭೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅವರು ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ 1999ರಿಂದ 2002ರವರೆಗೆ ಡಿಸಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಡಿಸಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಸಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ। ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕುಮಾರಿ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರಿನ ಬಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಆ ವೈಶ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರೇನು ಹೊಸವರೇನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಿನವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಉರುಳಿಲ್ಲ। ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಮರೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರ, ನಾನು ಸಹ ಸಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸೀಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ। ನಾನು ಮೊದಲು
ಆ ನಂತರ ಈಗ ಗಂಗಾಧರ ನಾಯ್ಕಿಗೆ ಮಾನವಿಲಿದ್ದ MLA ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಿ ನಾಯಕರು ನೀವು ಬಂದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಬಿ ನಾಯಕರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಇದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾತುಗಳು ಇದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಯಾರು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೊರಗಿನವರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರ, ಅವರು ಜಸ್ಕಂನಲ್ಲಿ MD ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆದ ಕಾರಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೊರಗಿನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸುಳ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೋರ್ಬಡೆ ಅವರು ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್, ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹುರುಳಿಲ್ಲ. ಇವು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾತುಗಳು ಆಡಬಾರದು. दूसरी बात ये है कि जब MLA इलेक्शन हुआ, MLA इलेक्शन में राहुल गांधी जी आए, राहुल गांधी जी, सिद्धरामैया जी और DK शिवकुमार, ये सभी मिलकर अगर 5 गारंटी दिए इलेक्शन से पहले, ये 5 गारंटी का नाम देंगे अगर गवर्नमेंट बनी तो है ना, गवर्नमेंट बनने के बाद ये 5 गारंटी स्टार्ट हो गए. पहली गारंटी क्या है ना, बस शक्ति आ जाना, और बसों में बैठकर फ्री जा रहे, उनको 5 पैसे देने की जरूरत ही नहीं है. और उसी तरह बेंगलुरु में गवर्नमेंट के फैक्ट्री से रेडीमेड ड्रेसेस के वो बनाने के, उनके जहाँ पर रहते वहां से वो फैक्ट्री को जाने के लिए 20-25 किलोमीटर ना हमको जाना पड़ता. तो उनको है ना 2-3 हजार रुपये महीना देना पड़ रहा था, और उनको 2-3 हजार रुपये बच गए. उन्होंने खुद बोले वीडियो न्यूज में आकर कि भाई हमारे को है ना 2,000 बच गए, 3,000 बच गए, बसेस में ना फ्री मिलने से ये हमारा फायदा हुआ. एक दूसरा है ना, ग्राम लक्ष्मी में 2,000 रुपये है ना, हमारी गवर्नमेंट दे रही, कांग्रेस गवर्नमेंट 2,000 ये बसेस के फ्री और करंट फ्री 200 यूनिट करंट फ्री दे रहे. ये सभी मिलाकर वो लोग ना बहुत कुछ है, हमारे को 5,000 से 6,000 रुपये बच रहे. ये सभी है ना देन कांग्रेस की है. और दूसरा ये है कि ये अन्ना भाग्य में 10 केजी चावल, 10 केजी में 5 केजी चावल देने के लिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट में थे, और 5 केजी के भाई चावल नहीं मिल रहे थे. सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछे भाई तो 5 केजी चावल तुम्हारी तरफ से दो, पैसे देते तुम्हारे को, लेकिन वो लोग नहीं माने, जानबूझकर नहीं दिए स्क्रिप्ट को फेल करने के लिए. लेकिन सिद्धरामैया साहब ये करेंगे भाई 5 केजी के पैसे देंगे हम, तो 5 केजी के पैसे भी उनको मिल रहे. और जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको है ना, ग्रेजुएट्स है उनको 3,000 रुपये, जो डिप्लोमा होल्डर्स है उनको है ना 1,500 रुपये. ये स्कीम्स में है ना बेहतरीन चल रहे. इसमें हर एक आदमी ना खुश है. हर एक है ना कांग्रेस के बारे में बोल रहा हूँ. कांग्रेस की है ना ये पार्टी है जो गरीबों की पार्टी, जो गरीबों को दीन दलित की पार्टी है कांग्रेस पार्टी. अहिंद बोल सकते हैं इसे, अहिंद पार्टी. अहिंद पार्टी है ना जिसको है ना आगे लाना है, और उसको जिताए तो है ना उसके अंदर कांग्रेस में सेंट्रल में अगर चाहे गवर्नमेंट, तो राहुल गांधी जी है ना ब्रेक वायदा करे. लेडीज है जो गरीब है उनको 1 लाख रुपए, साल को 1 लाख रुपए, महीने में 8,333 रुपए उनके अकाउंट में पड़ जाएंगे. तो इसी तरह 1 लाख रुपए प्लस ये 2-2 हजार रुपए में 24,000 रुपए, 1,24,000 रुपए आपको मिलने वाले. सेंट्रल में अगर से गवर्नमेंट आई तो उसको आए सेंट्रल में गवर्नमेंट लाना, और 1,24,000 रुपए है ना हमारे लोगों को, गरीब लोगों को मिलने वाले हैं इसमें. तो हम है ना इसके बारे में रिस्क करें, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಮಜಬೂತ್ करना, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ को वोट देना. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು, ನಾವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಸ್ ಫ್ರೀ. ಆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಲ್ಲ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇವೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 2,000ರಿಂದ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರು ನಾವೇನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಉಳಿತಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವ್ರು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವ್ದೊಂದು ಸಹ ಅವರಿಗೊಂದು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ. 200 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವು ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ 5,000ರಿಂದ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವರು ರೊಕ್ಕ ಜಮಾ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಡವರ ಪಕ್ಷ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷನೇ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಏನು ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. 10 ವರ್ಷ
ದಿಂದ ನಾವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ 20 ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೊದಲು 2014 ಬರುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ಯುವಕರಿಗೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಾಧನ್ ಕಪ್ಪು ದಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಬಡವರ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಕಿದ್ರ ಕಪ್ಪು ದಣ ವಾಪಸ್ ಬಂತ? 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇವೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ, ಬರೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಈಗ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಜನರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ತಾವು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಕೇಳ್ರಿ. ಆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತೋರಿದಂತ ಹಾಗೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಬಡವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡು, ಅದು ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಬಡವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ದಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು. ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಂತೂ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯುವಕರು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಥರ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಅಂದರೆ ಪಕೋಡ ಮಾರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಟೀ ಮಾರಬೇಕು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದ್ದವರು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು 2 ಸಮಾನ. ಈ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದವರು ಟೀ ಮಾರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜನ ಎಲ್ಲ ಏಮಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇವಾಗ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ PM ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಒಂದು ಸತಿ ಅವರಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ಸತಿ ಬರಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಅಧಿಕಾರ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೇ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋತೀವಿ. ಜನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಸತಿ ಒಂದು ಟೈಮು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೋದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಏನಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ, ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಇರೋದು ಒಂದು ಇಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ID, CBI. ಇವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾರನ್ನ ಬೆದರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಬೆದರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂಡ್ರಿ. ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಮೀಡಿಯಾದವರು. ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳರೇ ಹೋಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದರೋಡೆಗಾರ. ಅವ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಶೀಟು. BJP ಇಲ್ವಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ? ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾರ್ ಮೋದಿ, ಹಾಗಂದ್ರೆ BJP ಸತ್ತೋಯ್ತಾ? ಹಿಮ್ಮತ್ತಿದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋರು ಮೋದಿ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ದೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಓಟ್ ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. PC ಮೋಹನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದನೇ MP ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಅವ್ರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನಿಂದಾನೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕನೇ ಮರ್ತೋದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗಂತೂ. ಇನ್ನು ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ವರೆಗೂ ಅವ್ರ ಸಾಧನೆನ ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಳಿ. ಅವರು ಈ ಹೋದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನೋಡಿರೋದು, ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 25-26 MP ಬರ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಮೇಲೆ ಮೋದಿನ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ? ಬಿಜೆಪಿ 4 ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬರೆಸ್ತವ್ರೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಬರೆಸ್ತವ್ರೆ. ಈ ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯುವಕರು, ಜನಗಳು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದೈತೆ ಸರ್ಕಾರ, ನಡೆದಿದೆ. ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಎಷ್ಟು ಜನ ತೆರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತೆ, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೈತೆ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಯುವ ನಿಧಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಯಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯುವ ನಿಧಿ ಅಂತ 1,500 3,000 ಕೊಡ್ತವ್ರೆ. ತಾಯಿಯಂದಿರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವ್ರೆ. ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಫ್ರೀ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಫ್ರೀ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಟೋ ಹೋದರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ KSRTC ಎಷ್ಟು ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತುಂಬ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಮೋದಿ ಬಂದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, 400 ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಾತು. ಅದು ಸುಳ್ಳು ಮಾತು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಜನಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡ್ತಾರಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಇವಾಗ ಏನಂದರೆ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಸುಳ್ಳು ಸರ್ಕಾರ. ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸುಳ್ಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಇವಾಗ ಬರೋದಂತೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನೇ ಬರೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಬಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಬರ್ತಾರೆ. BJP 400 ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು. ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಭ್ರಷ್ಟರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರು 400 ಸೀಟು ಗೆಲ್ಲೋದು ತುಂಬ ಡೌಟು ಸರ್, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ, ಅದು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಖರ್ಚಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 800-1000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಟೋಟ್ಲ್ ನಮಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು 5000 ಮಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಖರ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 5000 ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ BJPನವರು. ಯಾವ ಥರ ಸರ್ ದಿವಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ? 15 ವರ್ಷದಿಂದ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು, ಉಚಿತ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವರೇ. ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರೇ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇವತ್ತು ಅವತ್ತು ದಿವಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ ದಿವಾಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಡಳಿತ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇವ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಏನು ರೇಟ್ ಇತ್ತು, ಅಕ್ಕಿ ರೇಟ್, ನಮ್ಮ ಬಡವರು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಕಾಸು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡೋದು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ನೀವೇನೇನು ಸಾಕಿರೋದು ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫ್ರೀ ಉಚಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೇನು ಬಿಟ್ಟರೇನು. ನೀವು ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಜನ ತಗೊಂಡೇ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾರಾ? 360 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು ಸಿಲಿಂಡ್ರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಲಜ್ಜಕಟ್ಟೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ನಮಗೆ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅವರು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾವು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ ಸರ್. ಕರೆದಾಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಉಲ್ಮಾಮ ಮಾಡಿ ಹೋದ ಸರಿ ಗೆದ್ದರು. ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು? ಯಾವ್ದನ್ನ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರ ಕೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಡವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗದಿರೋ ಜನಗಳಿಗೆ 21,000 ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದವ್ರೆ. ಇದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. 21,000 ಕೋಟಿ ಬಡ ಜನಗಳ್ದು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋಗಿ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನು? ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು? ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತೆ, ಕಾಣಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೈತೆ. ಜನಗಳು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾವ್ರೆ. ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕಾಸು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಾಯಂದ್ರ ಹತ್ರ. ಇವತ್ತು ಹಾಲು ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಮನೆ ಗೃಹಿಣಿಗೆ 2000 ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ಒಂದು ಮಗು ಹಾಲು ಕುಡಿತೈತೆ, 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಮೋದಿ ಏನನ್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕು. ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಥರ ನಾವು ದಿವಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇರೋದ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸತ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಏನನ್ನ ಮತದಾರರು ನಾನು ನಿಮಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ 15 ಪೈಸಾ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ತ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸರ್. ಜನಗಳನ್ನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪರ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಅವರು ಮೊದಲನೇದು ಮಾಡಿರೋದು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೋದಿ, ಒಂದು ಕಸ ತೆಗಿಲಿ ಮೋದಿ, ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಹೊಡಿಲಿ ಮೋದಿ. ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸರ್ಕಾರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಏನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಪುಟಾನ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಷ್ಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಈ ಸೇವೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸದರು ಆದರೂ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಂದು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿ, ಒಬ್ಬ ಬರಲಿ. 26 ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ, ಬನ್ನಿ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಘಂಟಾಕೋಶವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ
ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರೀ ಬೊಗಳೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? ಅವರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಈಗ ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸುಳ್ಳು ಮೋದಿ ಸರ್, ಪಕ್ಕಾ ಸುಳ್ಳು ಮೋದಿ. ಮೋದಿಯವರು ಬೇರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು. ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು. ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರಿಗನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ? ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರು ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಮುಚ್ಚಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಯ ಒಬ್ಬ ದೇವ ಮಾನವ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಸುಳ್ಳುಗಳಿಗೆ ದೇವರವರು. ಅವ್ರನ್ನ ಆರಾಧ್ಯವಾಗಿ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ. ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಡವರಿಗೆ ಏನನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? BJP 400 ಸೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಪಕ್ಕಾ ಸುಳ್ಳು ಸರ್. ಬೇರೆ ಒಂದು 100 ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬೋಲ್ಡಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು 100 ತಗೊಂಡು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈ ಸತಿ ಪಕ್ಕ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್ ಮೋದಿಯವರು. ಸತ್ಯ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ, ಆದರೆ ಸುಳ್ಳು ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಪೂರ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಳ್ಳಿನ ಒಡೆಯ ಮೋದಿ, ಸುಳ್ಳಿನ ಮಾತುಗಾರ ಮೋದಿ. ನಮಗಾಗಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट ये झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ಯಾರು ಹೇಮಂತ್ ಸೋರೆನ್? ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಅವ್ರು ಯಾರು? ಎಸ್.ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ನಾಯಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೇರಿದವರು. ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು. ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಮಂತ್ ಸೋರೆನ್ಗೆ ನಾವು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೂ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಏನು ಹೇಮಂತ್ ಸೋರೆನ್ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು? ಈ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವ್ರು ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹೊರಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಇದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಇವು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗ. ಜಿ ಕುಮಾರ್ ನಾಯ್ಕ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗಿದಂಗ. ಇದು ಆದ ಕಾರಣ ಇವು ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರ, ಮೊದಲು ನೀವು ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ, ಆ ನಂತರ ಯಾರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ್ಬೋದು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಮುಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪ್ರಚಂಡ ಮತದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದು ಮಾತ್ರ ಆವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಪಿಗಳು ಕುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಏನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರ, ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾವ, ನಿಮ್ಗೇನು ಬರ್ತಾವ, ನಮ್ಗೇನು ಬರ್ತಾವ, ಅದು ಈಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರ, ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು, ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ತೆಗ್ತಾನಂತ. ಮುಂದೆ ಯಾರು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ತೆಗ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಖದಿಂದ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದೇನು ಕೋಮುವಾದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹೊಡಿಬೇಕು ನಾವು. ಆ ಕಿತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಮತ ಹಾಕಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಹಸ್ತ ಇದೆ, ಆ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಮತವನ್ನು ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಿಹ್ನವನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಕು. ಆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ 1 ನಿಮಿಷ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ನಿಮಿಷ ನಿಂದಿರಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನಿಮ್ದು ಓಟು ಗೆದ್ದುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ದಿನಾಂಕ 7ನೇ ತಾರೀಕಿದೆ. 7ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೀವು ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಆ ದಿನ ನಾವು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆಟೋ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ದಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಪಟ್ಟು ನೀವೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತ ಹೋಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಡವರ ಪಕ್ಷ. ಈ ಪಕ್ಷ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಲಿಂದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂಥ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇಂಡಿಯಾ ಅಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. 10 ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿರ್ತೀವಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು BJP ಅವರು ಬರೀ ಜಗಳ ಚಂಟರು. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಜಗಳ ಚಂತ ಕುಂತಿದ್ದಾರ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು 90% ಸಾಕಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಸರ್ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟದ. ಮುಂಜಾನೆ ಹತ್ರ ಬರೇ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅದು ಇದು ಬರೇ ಆದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ, ಅವಾಗ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏನಿತ್ತು, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು, ಇವೆಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ದಂಗಲ್ಲ. ಬರೇ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಂದಿರ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಂತ ಜಗಳ ಹತ್ತಾನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳಿವೆ. ತಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಿದೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ 90% ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಾರಿ ನಾವು BJP ಹೋಗಿ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು 2004ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. 2009ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರ ಪರಿವಾರ ಚಲಾ ರೇ ಪರಿವಾರ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ 2004ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 2009ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು BJP ಅವರ ಮಾತುಗಳು, ಡೋಂಗಿ ಮಾತುಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದಾರ, ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದಾರ. ಈ ಸುಳ್ಳಿನ ಸರ್ದಾರರು ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಮಾತು ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನ ಬೇರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈಗ ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ, ಕೋಮುವಾದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಜನ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ, ಇದರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೀವು ಕಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಕಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಂದು ಬರಬೇಕು. ನಂತರ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಾನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಿರಿ. ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಚಂಡ ಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಸಿರಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇದಾಗ್ತಿದೆ. जय हिंद, जय कर्नाटका, जय कांग्रेस। 7 तारीख को है ना इलेक्शन पोलिंग है। 7 तारीख को पोलिंग होती कांग्रेस की। पोलिंग के दिन हमारे सभी लोग आउट सुबह में उठकर 6 बजे पोलिंग करते वोटिंग लिए जाना कि भाई ये नहीं बोला कि भाई हमारे आठ वाला नहीं आया, हमें अभी तैयार नहीं हुए। अगर एक दिन के लिए किसी भी तरह आपने तकलीफ उठाओ और सुबह में आना, जाकर आना, अपनी पोलिंग करो। अगर धूप है तो भी थोड़ी देर के बाद जा सकते, लेकिन पोलिंग होना, तुम्हारी वोटिंग होना किसी हाल में। तो अगर हमारे वोट आने पड़े तो बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं हमें। ये सब कोई इलेक्शन है हमारे लिए ही है, हमारे को ही। इसलिए आप लोगों को सब कुछ मालूम है। तो चोरी बोल रहा हूँ, लेकिन आपसे पहले बहुत से वीडियोज है, बहुत से ना मौलवी लोग बोले, सब कुछ बोले। मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं जितना एक एडवोकेट हूँ, मैं जितना मेरा नॉलेज है, जितना मुझे मालूम है, मैं बोल। इसलिए पहले भी मैं MLA इलेक्शन में भी मैं एक वीडियो बनाया था, जब खुला मैं बोल दिया था कि हमारे कांग्रेस को 140 से 150 वोट आएंगे। और उसी तरह 136 आए। और थोड़े हमारे रायचूर में भी थोड़े वोट से हम हार गए, इसी तरह थोड़ी जगह, वरना 150 वोट हम जीतते थे। और BJP वाले बोले हम है ना 150 से पार हो जाएंगे, 150 नहीं, आगे भी वोट नहीं आएंगे। अब इसी तरह मोदी जी बोल रहे कि 400 पार कहाँ पर पार 4। तुम है ना अमेरिका में जाकर बोले आपके पास सरकार ट्रम्प सरकार बोले, कहाँ ट्रम्प सरकार, बाइडेन सरकार है बैडन की, तुम्हारी है ना नहीं है, दूसरा प्रेसिडेंट बन गया वहां पर। तुम वहां पर नहीं चला सके मोदी जी। आपके बाद ट्रम्प सरकार बोलने गए, लेकिन नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी बोल रहे हैं आपके बाद 400 पार, 400 ने 150 नहीं आते, तुम्हारे 150 नहीं आती BJP। इंशाल्लाह अगर बनेगी गवर्नमेंट तो कांग्रेस की ही बनेगी, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनेगी। इंडिया अलायंस में कांग्रेस में सभी मिलकर है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने तो हमारे लिए आराम रहता है, हमारे को ना कोई तकलीफ नहीं होती, हिंदू मुस्लिम के झगड़े नहीं होते, फसाद नहीं होते,
कुछ भी नहीं होते। हम आराम से ना अमन के साथ रहते, हिंदू मुस्लिम भाईचारा रहेगा, मिलकर रहेंगे। इसलिए हम आप लोग एक दिन तकलीफ उठाओ, उस दिन जाकर है ना वोट डालो, ज्यादा से ज्यादा ना वोटिंग करे तो है ना हमारा फायदा है उसके अंदर। कहते हुए मैं है ना मेरी बात करता हूँ। जय कर्नाटका।